دلوقتي اقدر اقول اهلا بيك فالكون كلوب. كام؟ 253,000. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them. Alright, I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift car, it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. We're babe through thick and thin, she already fixed so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, they won't fit in one SUV, nah. SOS, somebody rescue me, I got too many, I got, they could last me the next 2 weeks. Alright. Like send the address through please. SUV, the outside white, the inside brown like Michael Jack. More time and Bella line and trap. Spend like I don't even like my stack. Pistol came on an Irish ferry, let go and it sound like a tap dance. The way that I bought, no yellow, the ref had to give me a black card. Who did what we're doing with rap? Man couldn't sell out his show after all them years of doing a cat sprinter. 2 gal in a van. اهلا بيكم، اخباركم ايه؟ طبعا ده يعتبر اول فلوج عندنا هنا في القناه. هوريكم طبعا يوم بالظبط ماشي ازاي من اول ما بصحى من النوم لحد ما بخلص اليوم كله. وطبعا في الفيديو ده هعديكم بعض الحاجات زي مثلا الميتنجز بتاعتي في الشغل، هوريكم الشركات بتاعتي بالظبط ازاي بتعدي من ناحيه المراحل الميتنجز بتاعت العملاء، وفي نفس الوقت برضو ازاي بشتغل على الشركات بالطريقه الصح. ده بالظبط اليوم. يلا نبدا باول حاجه وهي الجري. طبعا قبل كده ذكرت طبعا موضوع الفيست، اللي مهم الرننج فيست تبقى معاك عشان طبعا تبقى حاطط فيه الحاجات الاساسيه بتاعتك وانت بتجري، زي الايربودز، زي المفاتيح، زي النضاره بتاعتك بس، وبتبدا تجري على طول. وعندنا طبعا تاني حاجه، وطبعا ده اهم حاجه بالنسبه لي، طبعا دي حاجه لازم نلبسها دلوقتي عشان احنا حاليا بنجري عامه في الشمس، وهي الجلاسز. اوكي يلا بينا. بس طبعا ليه الجري مهم؟ طبعا عشان لو انت مثلا عندك مثلا شغل كتير تمام، وعايز تخلي تركيزك اللي هو بمعنى صح تروح مثلا لمده 4 ساعات مثلا تركيز عميق، بمعنى صح تخلص كل حاجه عليك. فاكتر حاجه اصلا بنعاني منها حاليا مع وجود السوشيال ميديا، مع وجود كذا مشتت، هو ان احنا عندنا نقص انتباه. وبالتالي هنا بيجي اهم نقطه، لو انت ما عرفتش تحافظ على الانتباه بتاعك او التركيز بتاعك هتخرج من اللعبه، وطول ما انت خرجت من اللعبه فجيم اوفر، خلاص انت خلصت. ده السبب ورا ليه ان انت لازم تتدرب قبل الشغل عامه. Let's get it. Hop off a 16 passenger. This a G5, no, this not a Challenger. Big one. I keep some members with me in the fridge. Get coat seats, they some cannibals. Eaters. They like to geek. Drink a whole bottle, wake up and repeat. Damn. She took a look, mixed it with the chill out. Now she say she saying 3D. Wow. I go in the jungle and they got a coat. I bet I come out with a mean. I bet I do this shit for the fam, cause this shit bigger than me. Big. Color stones in my infinity lane. And in the factory masterpiece. I call him twin, cause that be my brother. We got the same roller, he matching me. Nah, for real. Water on me like the sun cares. كده خلصنا جري. يلا طبعا ندخل على شغل، يلا بينا. صباح الخير. طبعا حاليا الساعه 9 الصبح، وانا حاليا في الريسبشن بتاع الفندق. وطبعا في الفتره دي هعمل لمده ساعتين بالظبط ديب فوكس. عايز اشتغل على حاجه ليها علاقه باللانشنج بتاع فالكون كلوب. طبعا انا الفتره اللي فاتت كنت مشغول فقط في فالكون كلوب، وازاي اصور الفيديو بتاعه، وازاي اقدر اوصل لكم الفكره ليه اصلا انا فتحت فالكون كلوب. لاني انا في الاول ما كنتش اصلا فاتح فالكون كلوب لحاجه، هو فالكون كلوب كان ليه علاقه اصلا بفالكون ميديا اللي هي الشركه الاساسيه بتاعتي. وفالكون كلوب عباره عن اللي هي الثقافه او الكالتشر بتاعت الشركه، ودي كنت حاجه لازم اعملها عشان لو عايز اخلي قيمه الشركه بتاعتي مثلا فوق ال $70 مليون بعد 7 سنين من دلوقتي. فالحاجه الوحيده اللي انا بجد لقيت ان هي عليها طلب جدا، ان كل الناس عايزه تدخل فالكون كلوب. كميه الناس بعت لي في الريكوست ان هم مثلا عايزين يدخلوا فالكون كلوب، يدخلوا فالكون كلوب. انا اصلا ما كنتش فاتح فالكون كلوب غير بس للتيم الخاص بالشركه بتاعتي. بس بعد ما فكرت فيها لقيت ان هي فكره حلوه ان احنا ندخل اشخاص من بره يبداوا ياخدوا من الخبرات بتاعتنا، يبداوا ياخدوا من الاستشارات بتاعتنا، يبداوا ان هم يبداوا اول ايجنسي ليهم
ان هم يجيبوا اول عميل ليهم. وده السبب الرئيسي ورا ليه انا بدات فالكو كلاب. وصراحه هو مش ده السبب الرئيسي قوي، في سبب رئيسي تاني وهو الاهم بالنسبه لي، طبعا ده هذكره بعدين. وده سبب ان انا خلاني لمده سنه كامل تاني ان انا مش عارف اعمل ايه. حاسس ان انا وصلت لمرحله من المراحل ايه، ان انا ايه اللي انا هصحى ليه اليوم اللي بعده، ايه اللي انا هشتغل عليه اليوم اللي بعده. لان طبعا انت بتوصل لمرحله في الشغل خاص انت بدات تبقى عارف كل حاجه من ناحيه الفلوس. يو ار فري، انت فريدم اصلا، فاينانشال فريدم. بتقدر تروح اي مكان، تقدر تشتري اي حاجه انت عايزها. والنقطه دي انا وصلت لها، ولكن ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ايه التحدي اللي بعد كده؟ هل عايز اثر على الناس، على ايه الحاجه الجديده اللي عايز اعملها عامه فتاثر في الناس فتقدر ان هم يغيروا حياتهم. ده بالنسبه لي الاهم، ده بالنسبه لي اللي بجد هيخليني ان انا اصحى كل يوم من النوم عشان اقدر اشتغل على الموضوع ده. فالحاجه الوحيده ان انت تعمل الموضوع ده هو عن طريق ان انت تبدا تعلم الناس ازاي بجد يبقى احسن منك، او ازاي تاثر فيهم ويبداوا صح ان هم يغيروا نفسهم، زي ان هم مثلا يفتحوا الايجنسي بتاعتهم، يعملوا فلوس، يبدا ان هم يظبطوا عاداتهم، يبدا ان هم فاهم قصدي يكبروا الشركات بتاعتهم. في ناس اذكى بكتير من ان هم يبقى قاعدين مثلا على الموبايل وعلى السوشيال ميديا، صح ولا لا؟ فالنقطه الاساسيه هو الموضوع اني انا عملت فالكو كلاب عشان بجد اخلي الناس اللي هي لسه ما بداتش في الايجنسي بتاعتهم تبدا في الايجنسي بتاعتهم، اللي هم واقفين حاليا مش عارفين يجيبوا اول عميل ليهم، يعرفوا يجيبوا اول عميل ليهم. وده بالنسبه لي بجد بجد هيخليني اقوم كل يوم الصبح عشان اشتغل. ده بالنسبه لي ليه انا فتحت فالكو كلاب بمعنى صح، تمام؟ لان زي ما قلت لكم اي شخص في اليوتيوب لما بيجي يبدا يوتيوب واول حاجه يعملها انه مثلا يقدم كورسات او استشارات كاول مره، اعرفوا 100% ان هو مش بيعمل فلوس 100%، لان هو عايز يعمل فلوس من الكورسات. هو اصلا في الحقيقه مش بيعرف يعمل اصلا فلوس من السيرفيس اللي هو بيشرحه. انا طبعا دي حاجه انا قلت لنفسي ان انا مش هعمل اي كورسات ولا هدي اي استشارات في خلال اول سنتين. ولكن لما لقيت ان في ديماند عالي على الموضوع، ان انا في كميه ناس بتسالني في الريكوست لدرجه ان في ناس كانت بتتصل عليا الساعه 1 بالليل، محمد ازيك عامل ايه، بيجيبوا رقم من الشركه وبيتصلوا عليا عايزين اقعد معاك ميتنج وهكذا، وكميه الريكوست نفس الموضوع، اسئله كتيره جدا جدا. ده اللي خلاني لا اعيد التفكير تاني. وفي نفس الوقت برضو لما زي ما قلت لكم السنه اللي انا قعدتها حاسس ان انا تايه فيها، مش عارف اعمل فيها ايه، عملت فيها يعتبر كل حاجه، بروح اشتري اي حاجه انا عايزها، وصلت اللي عارف لخط او منطقه انا ارتحت فيها خلاص. لو انت مثلا اشتريت النهارده مثلا حاجه مثلا ب 10000 جنيه او مثلا ب 50000 جنيه، خلاص انت واحد عنده 18 سنه هيشتري ايه تاني؟ فاهم قصدي؟ وخلاص بالنسبه لك الفلوس بقت حاجه عاديه، تبدا بقى تروح للمرحله اللي بعد كده، واللي هي اللي انا لقيتها هي الاستشارات. وبرده من ناحيه تانية هي حاجه بالنسبه لي هتخليني اصحى من كل يوم مثلا الصبح لا انا عايز اغير حد، عايز اثر على حد، عايز مثلا اساعد حد، وده بجد هيفرق معايا جدا. حاليا طبعا انا خلاص خلصت شغل، وهبدا ان انا اقرا كتاب التفكير السريع والتفكير البطيء. الكتاب ده بالنسبه لي من افضل الكتب اللي هي بتخليك تركز تاني في تفكيرك، بدل ما تفكر مره واحده لا انا افكر مرتين، واحاول استخدم كذا نظام للتفكير من ناحيه عقلي. بالتالي اللي بينتج في الاخر ان انت بتاخد القرار الصح. فبالتالي الكتاب ده بيخليك ان انت لو انت بتاخد دايما قرارات غلط او مثلا مش عارف تاخد القرار الصح دايما، هيخليك تاخد القرار الصح، بيفهمك بالظبط عقلك ازاي بيشتغل. وعلى فكره طول ما انت دايما بتدرس ازاي عقلك بيشتغل، كل ما تعرف تخليه منضبط اكتر هتعرف تتحكم فيه اكتر. لو انت مثلا عندك عاده مش عارف تمنعها، او مثلا حاجات ليها علاقه عامه بحياتك اليوميه ومش عارف مثلا تعملها، او مثلا عايز تضيفها من ضمن حياتك، على طول هتقدر تعمل الموضوع ده لو انت عارف تتحكم في عقلك. وعمرك ما هتعرف تتحكم في عقلك لو انت مش فاهم، ودي النقطه الاساسيه اللي انا دايما بقول عليها. فعشان كده الكتاب ده طبعا ده مهم جدا جدا، ويلا هقرا. تقريبا كده مفيش اي حاجه تانية غير ان احنا هنروح كده يعني جوله كده في القاهره شويه، ممكن نروح عامه الشيخ زايد، هنعمل بعض الحاجات هناك، ومش عارف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده، يلا بينا. طبعا احنا حاليا رايحين
اجتماع او ميتنج مع صديق. و خليني اقول لك شويه نصايح طبعا بخصوص اللبس، لان طبعا انا عارف ان لما تيجي تدخل على صفحه الانستجرام بتاعتي دايما هتلاقيها منظمه، دايما هتلاقي انا دايما بلبس اولد ماني. ده بيرجع بسبب ان انا بالنسبه لي اللبس اهم حاجه بتدي اول انطباع بينك وبين الشخص الاول لما بتيجي تقابله. هو اول حاجه بتبص عليها ايه؟ اللبس. فبالتالي لازم تلبس لبس محترم جدا جدا، وفي نفس الوقت تبقى الشخص اللي قدامك يحس بجد ان انت شخص لا انت شخص لازم تتقدر، ودي النقطه الاساسيه. ف زي ما انت شايف محمد طبعا اول حاجه طبعا هتلاحظوها اني لازم دايما يبقى كل لبس ساده. هتلاقي مفيش مثلا لوجهات مثلا الحجم كبيره، وحتى في لوجهات حتى صغيره. انا مش بحب الموضوع ده ابدا. فلا هتلاقي دايما حاجه كلها ساده او سيمبل، وفي نفس الوقت طبعا تبقى كل حاجه شيك جدا، تبقى دايما متوافقه مع بعضيها. مثلا هنا كحلي، الشوز نفس اللون بتاع التيشيرت اللي فوق. اكيد فاهمين قصدي. اوكي اكسس. اوكي ايه رايك يا محمد؟ 100%. اوكي بس حتى في برضه نقطه مهمه جدا جدا، وهي انك لازم ثانيه واحده. قرب محمد قرب. هو في حاجه مهمه جدا جدا معظم الناس بتنساها، ودي حاجه طبعا اخر مره طبعا لما كنت بلبس كنت بحط حاجه مبدا بالنسبه لللبس بتاعي. قلت ان انا كل حاجه لازم اخليها ساده، دايما تبقى سليم عليا ودايما تبقى مظبوطه عليا، وبرده ما اجيبش برده الشوز تكون فيها لوجهات او تكون اي حد بيقدر يجيبها. لازم تكون حاجه تكون ساده، وبرده تكون حاجه شيك جدا من ناحيه الالوان. العب بس في ناحيه الالوان، وده بالظبط اللي انا بعمله اصلا. ثانيه واحده. زي مثلا الشوز دي اسود من هنا، ما فيهاش اي لوجهات خالص تمام ابدا، وفي نفس الوقت اول ما بتشوفها في رجل حد على طول بتعجبك وبيبقى شكلها شيك. وشايفين اللمعه اللي قدام دي بنفس الطريقه بتجذب انتباه الشخص وتبقى شكلها شيك جدا. وبرده نفس الموضوع من ناحيه الكوتش الاسود تمام، مفيش اي لوجهات خالص. ودي النقطه الاساسيه بجد. عايز لبسك يروح 180 درجه ويتغير بالكامل، لازم تلبس معظم لبسك ساده. دي نقطه اولى. والنقطه الثانيه لازم توافق بين الالوان، لان دي هي الحاجه الاساسيه اللي بتخلي الشخص لما يجي يشوفك اول مره بينبهر بلبسك، بيحس حتى في الكلام معاك ان لا انت شخص لازم احترمك. فابدا البس كالرجاله والبس لبس الصح عشان كل الناس تحترمك بس. Times have been late, the food has been served, but the cost of eating is too much for most to pay. You just feel what you want it to be. You want it to feel what you want it to be. You just feel what you want it to be. What you want it to feel what you want it to be. You just feel what you want it to be. What you want it to feel what you want it to be. You just feel what you want it to be. What you want it to feel. What you want it to be. You just feel what you. طبعا احنا حاليا خلاص شغل، خلاص كل حاجه علينا. وحاليا احنا في كريف ريستورانت في التجمع الخامس بنتعشى. كل حاجه ضن، كل حاجه خلصت. طبعا النهارده هيكون بالليل
طبعا هيكون التصوير بالكامل لفالكون كلاب، بس تركيز لمده 4 ساعات على ازاي هنقدر ان احنا نشوت افضل سينز او افضل مشاهد لفالكون كلاب عشان نقدر ان احنا نلانش الموضوع ده في اول نوفمبر بشكل سريع جدا. وبرضه هيبقى فيه الفلوج الحالي، طبعا تشوف الفلوج ده قبل اللانش، فدي حاجه مهمه جدا. وطبعا ايوه صح، معايا محمد. ثانيه واحده. اوكي. There's a fire inside of me. I wanna burn for you tonight. Celebrate this night with me. Although it's not the last time. احنا دلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه 4 وبنفطر. الساعه 4 دلوقتي. طبعا احنا دلوقتي بنشتغل تمام على ان احنا نظبط اخر الحسابات بخصوص الشركه. وطبعا عايز اوريكم طبعا حاجه انا مش بحب ان اوريها، بس يعني انا خايف من حاجه، خايف ان حد يعرف ارقام تبقى لها علاقه بالشركه اكتر. محمد اهو توتال بروفيت كام؟ توتال بروفيت الشهر اللي فات. استنى كام؟ 253,000. طبعا مهم جدا جدا في الشغل ان هو يكون كل التيم على النوشن، عشان مثلا لو هننظم مثلا العمليات اللي هي ليها علاقه اكتر بالتعلم، ان هو مثلا لازم يعدوا كذا مرحله، لازم يبقى كل حاجه متنظمه بالترتيب عشان بس ما ينسوش حاجه. يعني مثلا زي ما انتم شايفين هنا اهو تمام. ثانيه واحده. يعني مثلا هنا كل التيم تمام. هنا كل التيم مثلا هنا في الجولز استراتيجي ايمن بسيوني، محمد الكاشف، محمد محمود رشاد، كل التيم بيبقى ليه الصفحه والبيج الخاصه بيه، كل المطلوب منه او الريكوايرمنتس لازم يعملها بالترتيب، ويعمل طبعا بنعمله تشيك ليست تمام. برضه ناحيه ثانيه برضه لو كل حاجه تمام بالنسبه له بنيجي هنا اهو وبنكتب اكسلنت فايرال، وهنا بتبدا طبعا تنظم التيم اكتر واكتر عشان بس ما يتلخبطش. لو انت قعدت تقول له كل حاجه على جروب الواتساب بتاعك، طب ما انت جروب الواتساب ده في كلام كتير بيحصل، كل حاجه بتضيع، فانت شغلك كله بيتلخبط. فدي النقطه الاساسيه. وطبعا انا ومحمد هشام دلوقتي هنبدا نشتغل، هنركز طبعا في الشغل 100%، وهنعمل اوت ريتشنج وهنبعت كميه ايميلات كتيره، لان احنا الفتره الجايه عايزين نعمل سكيلنج اكبر لمناطق طبعا مختلفه عامه في يوروب، وبرضه من ناحيه ثانيه هنركز على جمهور مختلف عامه برضه في الشرق الاوسط. فيلا بينا نبدا. دلوقتي اقدر اقول اهلا بيك فالكون كلاب. اخباركم ايه؟ طبعا احنا دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 2:10 بالليل. 3:10 الساعه 3:10. خلصت كل حاجه من التصوير، اتغدينا، اتعشينا، خلصت كل الشغل اللي عندنا النهارده. وبما ان انا عارف ان معظم الناس كانت محتاجه ان نجاوب على بعض الاسئله دايما بتتكرر عامه او دايما بتحصل على ارض الواقع، فدلوقتي احنا نشرب سيجاره، ومحمد هشام هيقعد يسال بعض الاسئله. اسال كام سؤال عشان في ناس بتلعب في الفخ دوت لما يجي يبداوا ايجنسي بيبقوا خايفين ان هم يبداوا. هل انت شايف مثلا اتفاق توقعات؟ يعني انت مثلا لما اتكلمت في الفيديو قلت انا عملت اول 100 اول 200,000 وانا عندي 16 و17 سنه، هل مثلا انا لو عملت ايجنسي وما عملتش اول 100,000 و200,000 ده هو ده السبب اللي يفشل ان انا اخاف؟ ولا ممكن مثلا رقم اقل بس جدا بالتدريب او على حسب الخدمه بتاعتي؟ هو دي يعتبر اكبر مشكله معظم الناس بتعملها، هي انك تركز على الفلوس. وطول ما انت ركزت على الفلوس كل حاجه باظت. لان انا اول سنه مثلا الحاجه الوحيده اللي كنت بجد مركز عليها هي انا مثلا هعمل مثلا 200,000 جنيه. تمام ماليش دعوه باي حاجه ثانيه، انا بس اركز على الشغل،
ان انا اعمل اوتوميتنج صح، ان انا اركز بس ان انا اجيب عملاء، لان انا في الاول وفي الاخر عارف مين اللي هيجيب لي فلوس، العملاء. وده بالظبط اللي حصل. ركزت في اول سنه عملت للشركه 400,000. انا كنت حاطط ان انا اعمل للشركه 200,000، فانا ما ركزتش على الفلوس، ركزت بس ان انا اعمل اوتريتشنج، اجيب عملاء، ما يهمنيش اي حاجه، احاول ان اخلي العميل ده يقعد معايا شهر واثنين وثلاثه واربعه، وده لازم تركز عليه. معظم الناس بقى بتركز لازم ان انا اعمل اول 10,000 جنيه بعد 15 يوم، ومثلا في ناس مثلا بعد شهر مثلا بالظبط يقول لنفسهم انا ما جبتش ولا عميل فانا هقفل كل حاجه. بالظبط. دي المشكله. طب ما ممكن يكون مثلا الخدمه بتاعته مش مطلوبه، او ممكن الخدمه بتاعته مطلوبه في السوق بس بيعمل اوتريتش غلط. يعني يعرف ازاي ان ده هم دول العملاء المناسبين بالظبط للخدمه بتاعته؟ حلو جدا. عن طريق ان ده فالكون كلاب. والله بجد يعني طبعا فالكون كلاب على فكره عشان برضه اتكلم عن فالكون كلاب، لان فالكون كلاب استنى الفالكون كلاب لما يجي يفتحها تمام بجد هتقدم شويه سيرفيس انتوا هتحتاجوها بجد اي ايجنسي. يعني اول ما محمد يعلن عنها هتلاقينا اول واحد بس واحد معايا. افرض انا مختار مثلا كونتنت كريتور غلط، او على حسب انا مثلا مش مناسب ما يقدرش يدفع لي، تمام، مشهور بس ما يقدرش يدفع لي، ممكن انا حطيت سعر كبير او سعر مش مناسب بالنسبه لي، اعرف ازاي حته السعر، ازاي انا احدد السعر واقدر اطلع منه بروفيت كويس ليا وللتيم. هو الموضوع ده بيختلف، لاني اقول لك حاجه، انا ومحمد هشام قبل كده بدانا ايجنسي وفشلنا فيها، وانا بنعترف ان احنا فشلنا فيها. فشلنا بس ما كملناش 20 يوم، ما كملناش 20 يوم وما كملناش، تمام، لان اكتشفنا ان الخدمه في الاخر غلط. فبرضه المشكله الثانيه اللي الناس دايما بتواجهها ان هم عايزين اول حاجه يبداوها تكون بيرفكت 100% صح. وطول ما انت عايز كل حاجه في الاول تبقى مظبوطه 100%، صدقني عمر ما ده ما هيحصل. واثباتا على كلامي ان انا مثلا كمثال الشركه بتاعتي الاولى اللي هي ايمو ميديا، تمام، اول ما فتحتها كنت معجب بيها جدا، كنت كل حاجه ماشي بيها في البروسيس بالطريقه الصح، من تعرف الشغل ليه؟ كل حاجه. معلش هقطعك حاجه تعرف ليه اول ايجنسي احنا فشلنا فيها؟ ليه؟ بجد كده يعني انا كنت حاطط ان العميل دوت، كنت حاطط مثلا سعر قلت هاخد منه مثلا 15,000 مثلا، فكنت شايف ان العميل دوت 15,000 بالنسبه لي مش عميل ان هو يقعد معايا واديله خدمه بهاي كواليتي عاليه وكل حاجه، فما عرفناش نتارجت الناس المطلوبه، وحسينا ان الخدمه مش مطلوبه قوي في السوق بالظبط، خصوصا ان احنا كنا بنطلب بسعر مش شايفين ان هم بالنسبه لهم مش مناسب بالظبط، عالي شويه. فانا بالنسبه لي كنت شايف العميل بالنسبه لي فلوس بس، فما عرفتش اجيب اول عميل، فهي دي الفكره. لكن دلوقتي لما شايفين ان احنا اهم حاجه عندنا ان العميل نقدم له الخدمه بالظبط وهاي كواليتي، واهم حاجه الفاليو، مش مهم بقى البروفيت بيطلع كام، بس خلاص هو بيكمل معانا بشهرين وثلاثه واربعه وسته بمزاجه، تمام، بالظبط بالعقد. وبرضه في حاجه ثانيه، مثلا فالكون ميديا احنا في خلال بالظبط شهر واحد خلينا الشركه تروح من ناحيه الايرادات. انا تقريبا انا حتى مش حاسب الايرادات، انا حاسب البروفيت بس، ان احنا كبروفيت اكتر من 6 ارقام، اكتر من 200,000 جنيه لشخص عنده 18 سنه، تمام. احنا عندنا 19 بس انا بتكلم في الفتره اللي احنا بجد حققت فيها اكتر من 100,000 للشركه. تخيل انت بتعمل مثلا اكتر من 150,000 وانت عندك 18 سنه. بس في حاجه مهمه، وده السبب ان انا برضو فتحت فالكون كلاب، ان انت توصل لمرحله انت خلاص يعتبر انت عندك واحد عنده في سن صغير اشترى كل حاجه ووصل لمرحله معينه، انت خلاص ايه اللي هتعمله بعد كده؟ ايه التحدي اللي بعد كده؟ وهنا بيجي دور ان انا بجد عايز بس اصحى من النوم اساعد اشخاص، اسرع اشخاص. وده السبب زي ما قلت ليه فالكون كلاب لازم تكون موجوده، لان انا لقيت كميه اشخاص باعتين على الريكوست، محمد عايزين سؤال كذا سؤال كذا سؤال كذا، جاوب لنا على السؤال ده، عدل لنا السكريبت ده، عدل لنا السكريبت ده. فانا بالنسبه لي بجد هو انت توصل لمرحله ان انت الفلوس بالنسبه لك مش مهمه، بس بعد كده ايه التحدي اللي بعد كده؟ يلا احنا رجعنا تاني. بص، بعيدا بقى نتكلم يعني بعيدا عن البيزنس وكل حاجه، تنزل انت ستوري مثلا الجولز بتاعتك في اليوم، الشغل بتجري مثلا الحاجات ديت، هل فعلا انت بتعملها ولا دوت بيبقى ايام ولا لا؟ هل بتلتزم بيها؟ هل دي عادات يوميه مجبر انك تلتزم بيها؟ واكيد بص اكيد بتقع في يوم من الايام ومش بتلتزم سبب الضغط ايا كان، فازاي بترجع؟ بص، اول حاجه بخصوص خلينا نتكلم من اول ما انا بدات، تمام. من اول ما بدات بجد من ناحيه القرايه، من ناحيه العادات الاساسيه، ما فيش يوم بجد كنت فاضي. من بدايه من اول مثلا يوم وانا عندي 15 سنه لحد وانا عندي
18 سنه. انا بقى بدات ان انا ما التزمش قوي بالعادات، او مثلا في يوم ويوم لا. ده السبب اللي انا بقول لكم عليه، ان انا وانا عندي 18 سنه في شهر 2 بالظبط، تمام، اللي هو نفس السنه دي زي سنه 2024 شهر 2 احس اصحى من النوم مش عايز اشتغل. ودي النقطه اللي كنت بكلم لك دايما عليها، كنت دايما بقول لمحمد عليها، ان انا ما بقتش عارف اصلا اشتغل زي الاول، بسبب زي ما قلت لكم انت بتوصل لمرحله خلاص. انا مش فقدت شغف، ممكن تكون وصلت لمرحله ان الهدف بالنسبه لك ده قليل، عايز تكبره. ما هو ده اللي انا بقوله، هو ان انا ليه فالكون كلاب قلت لكم مهمه جدا، لان بسبب ان انا وقعت في الفتره دي اللي هو من شهر 2 لحد شهر 8 انا مش عارف اعمل ايه، تايه. انا ما اكدبش على الموضوع ده، انا كنت بعض الاحيان بعيط. والله بجد انا كنت بعيط بسبب ان انا تخيل ان انت بتشتغل على نفس الحاجات كل يوم ومش عارف بتعمل فلوس، ان شاء الله بتعمل 100,000 جنيه في اليوم، تمام. ودي حاجه على فكره انا عملتها قبل كده، عملت 100,000 جنيه في اليوم بسبب شركتين، طبعا شركتين مش شركه واحده، تمام، عشان مفيش حد يقول 100,000 جنيه كان في من ناحيه الشركتين نفسهم. فبعد كده ماشي مبلغ كبير هقدر اروح اجيب حاجه، ما حسيتش بالمعنى بالظبط، ما حسيتش بالمعنى بالظبط. الفلوس جنبي وبصرفها وبروح نفس الاماكن واعلى كمان، بالظبط ماذا بعد بالظبط والله العظيم بجد ماذا بعد. فبالكون كلاب لما اجي بقى ابدا اعلم ناس ويجي مثلا واحد يكلمني، طبعا ده اللي كنت بشوفه، واحد في الريكوست بيبعت لي يقول لي محمد انا جبت اول عميل ليا بسبب الفيديو بتاعت اليوتيوب. انا في شخص حاليا في التيم بتاعنا، على فكره انا دخلت معانا في التيم في السيلز، قال لي محمد انا جبت 6 عملاء في اول اسبوع. انا كنت بجد مصدوم، وده السبب الرئيس ورا ان الحاجات الصغيره دي هي بجد السعاده، هي بجد ان انت تخليك لا انا عايز اكمل في ناس تانية كده تاني. بس بجد اي حد عامه حسيت انك عايز تكمل لما لقيت انك بتساعد الناس اللي بيشوفوك، وحسيت بالمعنى اللي انت بالظبط كمان انك تكمل مساعده الناس بجد، عشان في ناس فعلا محتاجين يشوفوك بتقدم محتوى مختلف. انا ما شفتش حد بيقدم محتوى ده في الشرق الاوسط كله. ولو في ناس يعني بتشوف مثلا الناس بتقول لك ازاي تعمل اول 20,000 ومش عارف ايه وازاي تعمل كذا بدون نظم والجو دوت، تفتح تلاقي رغي على الفاضي ومفيش اي نتيجه. فانا من ضمن الناس اللي كنت بدور على الحاجات دي ما كنتش بستفاد خالص، كنت بضيع ايام كده بالظبط. وعلى فكره في مشكله عايزكم تعرفوها، وهي ان معظم الناس اللي اصلا في اليوتيوب، الناس اللي بتسمعوها في اليوتيوب انهم عاملوا فلوس والحاجات دي كلها، يا اما بيكون ربح سريع مش بيزنس، وبالتالي كل حاجه بتبقى نصب. والجزء الثاني ان اشخاص بيتكلموا عن حاجه هم اصلا عمرهم ما عملوا فلوس قبل كده منها. انت متخيل ان انت واحد بيكلمك عن حاجه هو عمره اصلا ما بداها بالظبط يقول لك انا عملت 10,000 في يوم، انت فاهم قصدي؟ وبالتالي انت بتروح تسمع الشخص الغلط اللي هو اصلا مش فاهم اي حاجه، هو بس سمع شويه معلومات راح يقولها لك وخلص الموضوع. وبالتالي انت بتبدا ان انت تتحط في دايره الفئران، ان انت مش عارف تعمل ايه في يومك، بتفشل كتير جدا جدا لدرجه انت بتوصل للقاع بمعنى صح، وبعد كده خلاص يلا بقى انا اروح اعمل اي حاجه ثانيه. وده ممكن تكون خدمه مطلوبه على فكره، بس عندنا خصوصا العرب او المصريين بالاخص الشباب عندهم استعجال في الفلوس، يعني بالزبط. اول اسبوع اول اسبوعين ما جبتش فلوس او مش هكمل في الحته ديت، مع ان الخدمه دي بتكون عايزه استمراريه بالظبط. فدي المشكله، ان بس كل هدفك الفلوس وكل حاجه، بس دي هي المشكله انك مش بتستمر حتى في عاداتك. بودكاست رونالدو لما قال لك انت ازاي شايف نفسك الافضل، وازاي انت وصلت للليفل العالي ده في الكوره وانك بتقول الصوره، قال لك اصعب حاجه هي الاستمرار في العادات، الالتزام بالظبط، دي اصعب حاجه. فطالما انت وصلت لمرحله انك بتلتزم في العادات خلاص عديت. دي حقيقه.